ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು? हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा पहले पीयू कॉलेजेस से हाई स्कूल तक पहुंचा और अब डिग्री कॉलेजेस में भी ये तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। हालांकि रियासत के वज़ीर बराए आला तालीम अश्वत्थ नारायण ने वाज़ेह कर दिया है कि डिग्री कॉलेजेस में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होगा। डिग्री कॉलेजेस के आगाज़ से एक दिन कबल अश्वत्थ नारायण ने अपने हल्क़े इंतखाब चामराज नगर में अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि डिग्री कॉलेजेस में किसी भी लिबास के पहनकर आने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और हिजाब से मुताल्लिक़ कर्नाटक हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का डिग्री कॉलेजेस पर इतलाक़ नहीं होगा, लागू नहीं होगा। वज़ीर बराए आला तालीम अश्वत्थ नारायण के इस बयान को रियासत के तमाम कन्नड़ा चैनल्स ने दिखाया और सोशल मीडिया पर भी ये बयान वायरल हुआ। इसके बावजूद कल से जबकि डिग्री कॉलेजेस शुरू हुए, कल और आज रियासत के कई डिग्री कॉलेजेस में हिजाब पहनने वाली तालिबात को दाखिल होने नहीं दिया गया। खुद अश्वत्थ नारायण वज़ीर बराए आला तालीम के हल्क़े इंतखाब चामराज नगर में डिग्री कॉलेजेस में हिजाब पहनने वाली तालिबात को रोक दिया गया। मंडिया में पुलिस ने हिजाब पहनी हुई तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया और तालिबात के मुसलसिल इसरार पर उन्हें प्रिंसिपल से बात करने नहीं दिया गया। अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक बात ये देखने में आई कि सब इंस्पेक्टर ने हिजाब पहनी हुई तालिबात के साथ इंतहाई नाशाइस्ता और गैर अखलाकी बर्ताव किया। उन्हें डराने, धमकाने और भगाने की कोशिश की। इस पुलिस इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से लाठी तक तलब की। पुलिस इंस्पेक्टर का ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है जिससे महकमे पुलिस के बारे में किस तरह का तासुर कायम होगा, ये आला पुलिस अहदेदारान को गौर करना चाहिए। अपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के सवाल पूछे जाने पर आज कर्नाटक असम्बली में चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने ऐलान किया कि हिजाब पर पाबंदी डिग्री कॉलेजों में लागू नहीं होगी। इस सिलसिले में वज़ीर बराए आला तालीम अश्वत्थ नारायण का बयान बिल्कुल दुरुस्त है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी वाज़ेह किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर जिसमें तलबा और तालिबात को मजहबी लिबास पहनने से रोका गया है वो डिग्री कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। अक्सर तालिबात ने ये शिकायत की है कि पुलिस और डिग्री कॉलेजेस के मैनेजमेंट वज़ीर बराए आला तालीम अश्वत्थ नारायण और चीफ मिनिस्टर के बयानात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो वज़ीर तालीम और चीफ मिनिस्टर के बयानात को तहरीरी शक्ल में पेश करने के लिए कह रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस और डिग्री कॉलेजेस के मैनेजमेंट के नज़दीक वज़ीर बराए आला तालीम और चीफ मिनिस्टर के बयानात की क्या अहमियत है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने तो कर्नाटक असम्बली में बयान दिया है, इसके बावजूद डिग्री कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को रोका जा रहा है। हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात ने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से पुरजोर अपील की है कि वो ड्रेस कोड डिग्री कॉलेजेस के लिए लागू नहीं है। ये बयान तहरीर में तमाम डिग्री कॉलेजेस को रवाना करें। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಮ್ಮ 140 ವರ್ಷ ಇರಬಾರ್ದು, 4 ಜನ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿ 140 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸಮ್ಮ ನಾಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕೂರ್ಸು, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ
ಹೋಗಿ ಕಳ್ಸಮ್ಮ ನಡಿಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಡಿಯಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ we are here to collect our whole ticket and then discriminating remove your hijab remove your burqa then only follow ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರನ್ನವರು ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರು ಸರ್? ಒಂದು 25-30 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು CM ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಡರನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ರಿಟರ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ತನಕ ನೀವು ಹೇಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಹೌದು ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು CM ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಡಿಗ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಸರ್ ಹತ್ರ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇದು CDC, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ CDC ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. CDC ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರಾ? ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು, ಅದು ಲೈಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಹ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಂತ ಸಹ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನೋಡುವ, ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಾ ಹಿಜಾಬ್? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಹಿಜಾಬ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಉಂಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ರಾಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್? ಅವರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತೆಗೆದು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ. ಬಂದದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುದು? ಕೋರ್ಟಿನ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡಿಸಿ, ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ.